This conference will now be recorded. गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शयेन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गम व्याप्तं येन भूतलं चराचरं तत्पदं दर्शयेन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलिकं सचराचरं तत्पदं दर्शयेन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुराधिकं ततः न गुराधिकं तपः तज्ज्ञानं तत्परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्माथ जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरश्च गुरोः परमदैवतं गुरोः परतं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखेदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मै एकं नित्यं विमलजलं सर्वदिशाखीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुस्त्वं नमामि सद्गुरुस्त्वं नमामि सद्गुरुस्त्वं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। हाँ जाऊ बर्तमान प्रार्थना वंदना करागला महाराणा सत्यानुसरण पाठ करिवे रियांशु महाराणा जय गुरु। हाँ परम सत्यानुसरण पढ़ श्री ठाकुर परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर श्री हस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद। अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मुते ठाकुर सजाई भक्त हुआ नाई। सावधान हुआ ठकी जीव तुमर ठाकुर तो जाग्रत नहले के तुमर केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देले ताहा ही पाइब। जदि पाप करिथाओ तेबे कातर गंठरे ताहा प्रकाश कर शीघ्र ही सांत्वना पाइब। सावधान संकीर्णता बा पाप को गोपन रख नहीं। उत्तरतर वर्धित होई अति सत्वर तुमको अधपतन रे चरम को नहीं जीव। अंतर रे जहा गोपन करिब ताहा ही बुद्धि पाइब। शांति शांति। जाऊ रियांशु सत्यानुसरण पाठ कले प्रभु पाखरे प्रार्थना करुची तांकर इष्टिपुत जीवन पाई एवं संकर मंगल मत हबो। आपरे आमर सुहासती बेहुरा से प्रथम भजन गाइबे। सुहासती बेहुरा हाँ गाओ ठाकुर भजन प्रथम गाओ। तुमे कोटि ब्रह्मांड ठाकुर मो सेवक तुम्हारी पादर। तुमे कोटि ब्रह्मांड ठाकुर मो सेवक तुम्हारी पादर। तुमे दयामय तुमे इच्छामय तुमे दयामय तुमे इच्छामय तुमे च प्रभु रखना कर रत्नमान। तुमे कोटि ब्रह्मांड ठाकुर मो सेवक तुम्हारी पादर। मंड मु जाने न किछि तुम्हारी विराम। तुम्हारी पाद सेवारे मते मना। तुम्हारी दुनिया रे कलमिया छी। तुम्हारी पाद जुगल मोर सबु तकिछि। नहीं जाना नहीं जाना मागु चिकाली सत्य सकाळे तुम श्री परे। तुमे कोटि
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ମୁଁ ସେବକ ତୁମରି ପାଦର ଏ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରେ ତୁମେ ଏକା ଆଲୋକ ତୁମରି ନାମ ଗାଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ଯାକ ତଳରେ ସଦା ନାଚି ଯାଉଛି ତୁମରି ମୁହଁ ସେ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସଂସାର ମୁହଁ हे पुरुषोत्तम लियो शब्द नाम हे पुरुषोत्तम लियो शब्द नाम से नाम धरे सुनिए प्रभु हे विभुधर तुम्हें कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर ମୁଁ ସେବକ ତୁମରି ପାଦର ତୁମେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ମୁଁ ସେବକ ତୁମରି ପାଦର ମୁଁ ସେବକ ତୁମରି ପାଦର ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଯାଉ ଖୁବ ବଢିଆ ଭଲ ଭଜନଟି ଗାଇଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଠାକୁର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ ଗାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତାରେ ଭରପୁର କରି ତୋଳ। ଏହାପରେ ଶାଶ୍ୱତ ହୋତା ଭାଇ ଭଜନ ଗାନ କରିବେ। ଶାଶ୍ୱତ ହୋତା ଶାଶ୍ୱତ ହୋତା गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपीवल्लभं गोवर्धनं धनं धीर तं वन्दे गोमतिप्रियं नारायणं निराकारं निरोवीरं निरोत्तमं नृसिंहं नरनाथं च तं वन्दे नरकण्टकं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यास तं वन्दे वेदवल्लभम् पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माख्यं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे वेदवल्लभं दामोदरं दिव्यसिंहं दयाळु दीननायकं दैतारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं मुरारिं माधवमच्युतं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहु तं वन्दे मधुसूदनं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कोमाधरं कुष्ठं तं वन्दे कौरवन्तकम् भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावरेकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भवनाशनं जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जड्यविनाशनं चामदर्ग्यम्बरं ज्योतिं तं वन्दे जलशायनं चतुर्भुजं सदानन्दं चाणूरवल्लभमर्दनं चराचरगतं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं श्रीहकरं श्रीनाथं श्रीपदपदं श्रीवत्सधनं सौम्यं तं वन्दे सुरेश्वरम् योगीश्वरं यज्ञपातिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे करुणायकम् शालग्रामं शिलाशुद्धं शङ्खौ चक्र पशोभितं सुरासुरे सदा सभ्यं साधुवल्लभम् त्रिविक्रमं तपोमूर्ति त्रिविधौदनासन श्रीस्थल्यं सिद्धराजेन्द्र तं वन्दे तुलसीप्रियम् अनन्तमादि पुरुषमादियुतं च परव्रतम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे चाणूरवल्लभमर्दनं लीलायुध धृतभूधारं लोकशक्तिं तं वन्दितं लोकेशकान्तं च वन्दे
जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय गुरु म्यूट कर दो ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବା ଖୁବ ବଢିଆ ଭାବରେ ଗାନ କଲେ ଛୁଆ ଭାଇ ଆମର जय गुरु ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆହୁରି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ଗାଇବେ ଲିଲିମା। ଲିଲିମା ଜୟ ଗୁରୁ ଭଜନ ଗାୟନ କର। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ କୁହ ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ଆରମ୍ଭ କର। ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସପନ ଅସୁମାରି ଆଶାର ମାୟା ଭରା ବନ୍ଧନ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସପନ ଅସୁମାରି ଆଶାର माया भरा बंधन चला पथ धारे जीवन देवता चला पथ धारे जीवन देवता हरिदेल जीवन रे अंगन ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସପନ ଅସୁମାରି ଆଶାର ମାୟା ଭରା ବନ୍ଧନ মরিচিকা পছে ধাই তুষাতুর পথিক হরাইছি জীবনর রাগ রঙ্গনিক মরিচিকা পছে ধাই তুষাতুর পথিক হরাইছি জীবনর রাগ রঙ্গনিক तुम्हारी परस पाई सबुझी माल हराई तुम्हारी परस पाई सबुझी माल हराई हरिदेल जीवन रे अंगन ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସପନ ଅସୁମାରି ଆଶାର माया भरा बंधन मोरा मनरी दिल नुआ रंग लगाई सुखिला पराणी दिल रस हस छुटाई मोरा मनरी दिल नुआ रंग लगाई सुखिला पराणी दिल रस हस छुटाई झराई अंतर बाणी जीवार संजीवनी झराई अंतर बाणी जीवार संजीवनी हरिदेल जीवन रे स्पंदन ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସପନ ଅସୁମାରି ଆଶାର माया भरा बंधन चला पथ धारे जीवन देवता चला पथ धारे जीवन देवता हरिदेल जीवन रे अंगन ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସପନ ଅସୁମାରି ଆଶାର ମାୟା ଭରା ବନ୍ଧନ ମାୟା ଭରା ବନ୍ଧନ ମାୟା ଭରା ବନ୍ଧନ
जय गुरु। जय गुरु वाह बहुत बढ़िया ହେଲା नीलिमा ମା ବଢିଆ ଭଜନ ଗାନ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯାଉ ଏଇ ଭଜନରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ କରି ଗାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆମର ବିବାସ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ জীবন নাথ জীবন্ত এଠି ଅଛନ୍ତି ତତେ ଚାହିଁ জীবন নাথ জীবন্ত এଠି ଅଛନ୍ତି ତତେ ଚାହିଁ ভাবিলে ধরে কহরে দূরে ভাবিলে ধরে কহরে দূরে পারিব কিয়ে রহি জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ নাচিব নয়নে অধর হস ভুবন ভুলাসে মধুর রূপ নাচিব নয়নে অধর হস ভুবন ভুলাসে মধুর রূপ শুভিব গানে আরে আ শুভিব গানে আরে আ কাঙ্গাল মুত পাই নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ ভাবিলে ধরে কহরে দূরে ভাবিলে ধরে কহরে দূরে পারিব কিয়ে রহি জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ মূরতি বলিলে পাবনাধার ভক্তিহীন সে রিক্ত তীর মূরতি বলিলে ভাবনাধার ভক্তিহীন সে রিক্ত তীর শান্তি সুধা সিংহনীরে তার শান্তি সুধা সিংহনীরে কৃষ্ণ মেন্টে নাহি শান্তি সুধা সিংহনীরে তার শান্তি সুধা সিংহনীরে কৃষ্ণ মেন্টে নাহি জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ ভাবিলে ধরে কহরে দূরে ভাবিলে ধরে কহরে দূরে পারিব কিয়ে রহি জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ করুণা বরা নয়ন নীরে সাগর শ্রাবণ ধরে করুণা ভরা নয়ন নীরে সাগর শ্রাবণ ধরে হৃদয় বন্ধা বেদনা বাধা হৃদয় বন্ধা বেদনা বাধা কলুষ গলা ধই হৃদয় বন্ধা বেদনা বাধা কলুষ গলা ধই জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ ভাবিলে ধরে কহরে দূরে ভাবিলে ধরে কহরে দূরে পারিব কিয়ে রহি জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ জীবন নাথ জীবন্ত এଠି অଛନ୍ତି ততে চাହିଁ
ବିପଦ ଧୂଳି ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗେ ଭୂମି ଧନ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ ବିପଦ ଧୂଳି ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ଧନ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ভূଇଁ পুরুষোত্তম কর্ম যোগে পুরুষোত্তম কর্ম যোগে প্রেমে পড়ারে দেই পুরুষোত্তম কর্ম যোগে পুরুষোত্তম কর্ম যোগে প্রেমে পড়ারে দেই জীবন নাথ জীবন্ত এটি অতন্তি তোতে চাহি জীবন নাথ জীবন্ত এটি অতন্তি তোতে চাহি ভাবিলে ঘরে ঘরে দূরে ভাবিলে ঘরে ঘরে দূরে পারিব কিয়ে রহি জীবন নাথ জীবন্ত এটি অতন্তি তোতে চাহি জীবন নাথ জীবন্ত এটি অতন্তি তোতে চাহি ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ବଢିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାର ପର୍ବ ଆମର ଛୁଆ ଭାଇ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆୟୁଷ ରାଉତ, ବାବା ଆୟୁଷ ରାଉତ ଆଲୋଚନା କର ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜନୀୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜନୀୟ ବାବାଇଦାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମ୍ମାନୀୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ଗୀତିବୃନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ମୋ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟ ଠାକୁରଙ୍କ କମନୀୟ ରୂପ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କ୍ରୋଧିତ ରୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖୁବ କମ ଶୁଣିଥିବା। ଥରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସାପ ଗାତ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାପ ବାହାର କରି ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ତାକୁ ଫୋପାଡେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ତ ବିଛା ମାନଙ୍କୁ ପଥର ଛେଚି ତାକୁ ମାରେ। ତା ମା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେ ଏକଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏହି ବିଷୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଠାକୁର ତାକୁ ଡାକି ବୁଝାଇଲେ ଓ କହିଥିଲେ, ମା ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦବୁନି, ତୁ ଏହା ଜମା କରନା। ଆଉ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୋ ମା ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ। ସେ କଥା ଶୁଣି କିଛି ଦିନ ଯାଇନଥିଲି ସାପ ଗାତ ପାଖକୁ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠାକୁର ଏ କଥା ଜାଣିଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ଯାଏ ତାକୁ ଠାକୁର ସେ ସମୟ ଡାକିଲେ। ତାର ଯିବାର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ଥାଏ, ସେଇ ଟାଇମ ତାକୁ ଡାକିଲେ। ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ମାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାପରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଡି ଆଣିବା। ସେ ବାଡି ପୁରା କଣ୍ଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ତା ମା ଆଗରେ ବହୁତ ଠାକୁର ମାରିଥିଲେ। ମାରି ତ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ଲାଲ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଥୟ କହିଥିଲେ। ଠାକୁର ଜମା ଥୟ ହେଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଠାକୁର ଥୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ପାଗଳି ଟାଇପର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଥୟ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତା ଜାତକ କୌଣସି ଭଲ ଜାତକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲଜଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇବାକୁ। ସେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତା ଜାତକ ଦେଖାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ସେ ଲୋକକୁ ଯିଏ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲଜର କହିଲେ ଯେ ଇଏ ପିଲା ତ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯିବା କଥା, ଇଏ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି କିପରି? ସେ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଏ
ଇଏ ମଲାବେଳେ ସାପ କାମୁଡିବ ସେ ମରିବ, ସାପ ଦଂଶନରେ ମରିବ ଓ ତା ଦେହ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓ ତା ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାଗିଳି ହୋଇଯିବେ। ଓ ସେୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ। ସେଇଦିନ ସେ ଯୋଉଦିନ ତାକୁ ଠାକୁର ବାଡେଇଥିଲେ ସେ ସେଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ସାପ ଦଂଶନ କରିଥାନ୍ତା। ଠାକୁର ତା ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସେଦିନ। ସେ ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଠାକୁର ଯାହା ବିଧିରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ତ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବିଧି କେବେ ବିଧାନକୁ ରୋକନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ ଓ ସେଦିନ ତାକୁ ବହୁତ ମାରିଥିଲେ। ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହବାର ଥିଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତା ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାଗିଳି ହବାର ଥିଲା, ପାଗିଳି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଠାକୁର ବି ବେଳେ ବେଳେ ରାଗନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଗିକି ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନୁ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗିକି ବି ଆମକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଲ୍ୟ କାଳର କଥା। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡଉଥିଲେ ଆଉ ଠାକୁର ବହୁତ ଦୌଡୁଥିଲେ। ଠାକୁର ଯେ ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୌଡି ପାରିବେନି, ସେ ଠାକୁର ସେଠି ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଠାକୁର ଥୟ ହୋଇ ଛିଡା ହେଲେ, ମାଡ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଉ ଦୌଡିଲେନି, କିଛି କଲେନି। ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିବା ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦାଙ୍କର ବୋଧେ ଭଏସ ଆସୁନାହିଁ। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ତପବ୍ରତ ସାହୁ। ଦାଦା ଆସିଲେଣି ଦାଦା। ହଁ ଦାଦା। ହଁ, ତପବ୍ରତ ସାହୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ତପବ୍ରତ ସାହୁ। ଆଲୋଚନା କର। ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା ଟିକେ ତପବ୍ରତର ଟିକେ ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ ରାଜୁ ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ତାର ଟିକେ ନାଇଁ
ଆସିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ରାଜୁ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ତାର ନେଟ ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, 1 ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଗୋଟେ ଦିନ ହଁ ଆଉ ହଁ ଥରେ ସେ ଡିସକନେକ୍ଟ କରି ଆଉ ଥରେ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଡିସକନେକ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଥରେ connect। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ତପବ୍ରତ ତ ଜଏନ କରି ମାନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହଁ ଆସିଗଲାଣି, ବୋଧେ ଆସିଗଲା। ଆସିଗଲା। ହୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ଜୟଗୁରୁ। ଆରମ୍ଭ କର। ଆରମ୍ଭ। ହଁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ, ବାଃ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଜ୍ଞା। ଆରମ୍ଭ କର। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପରମ ବିଦ୍ୟା ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ସମସ୍ତଙ୍କ ରାତ୍ର ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସଞ୍ଜୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୂଜ୍ୟ ପୁରୋଧା, ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ, କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁବାର୍ତା ଓ ମୋ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକର ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ସତ୍ୟାନୁସରଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯିଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ମହତ୍ୱର ଗଳ୍ପ କରେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜକୁ ନ୍ୟସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଓ ନାନା ରକମର କାଇଦା କରି ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହାର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଝଲକେ ଝଲକେ ଅଳଙ୍କାର ଫୁଟି ବାହାରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରେମରେ ଅହଙ୍କାର, କଥାରେ ଅହଙ୍କାର, ଦୀନତାରେ ଅହଙ୍କାର, ବିଶ୍ୱାସରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ଭକ୍ତିରେ, ନିର୍ଭରତାରେ ଅହଙ୍କାର, ସେ ହଜାର ପଣ୍ଡିତ ହେଉ ଆଉ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର କଥା କହୁନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ସେ ଭଣ୍ଡ। ତା ନିକଟରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଶୁଣ ନା ତା କଥା। କୌଣସି ମତେ ହିଁ ତାର ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ମନରେ ସତ୍ୟ ଥିଲେ ଭାବ କିପରି ଆସିବ? ସତୀଶ ଦା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଅହଙ୍କାର, ଦୀନତାରେ ଅହଙ୍କାର, ଏହା କିପରି ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, କିଏ ଆଲୋଚନା କରିବ? ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ, ମୁଁ ମଣିଷର ସେବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ନ ଡାକିଲେ ଯାଏନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ସେଥିରେ ଅହଙ୍କାର କିଛି ହିଁ ବୁଝାଗଲା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ମହତ୍ୱର କଥା କହୁଛି। ମଣି କହନା, ମଣିକର କୂଳ ହିଁ ପାଉନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ, କା ନିକଟକୁ ଠାକୁର ଟଙ୍କା ଚାହିଁଲେନି, ମୋ ନିକଟକୁ ଚାହିଁଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ଏହା ବି ବୁଝିପାରିଲେନି।
ପ୍ରେମଟା କାହା ସଙ୍ଗେ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ବୁଝିଲି ଠାକୁର ମତେ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଭାଇ ନାରଦ ମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀ ବରଦା ଏଥିରୁ ବୁଝାଗଲା କିପରି? କିଏ କହିବ ଏଥର? ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ ଅହଙ୍କାରଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସେତେବେଳେ ବେକାଇଦାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ବରଦା ସେଇଟା କରିବାର ଅହଙ୍କାର। ଆମେମାନେ ପ୍ରେମୀ ବୋଲି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ କିପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସତୀଶ ଭାଇ ଭକ୍ତ ହରିଦାସଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା। ଶ୍ରୀ ବରଦା ହୁଏତ ଭକ୍ତ ହରିଦାସ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ହିଁ କହେ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ହରିଦାସ ତ ପଥେ ପଥେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କହିଛନ୍ତି। ଥରେ ଦୁଇଥର ଟାବୁକ ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ହରିଦାସ ତ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ କିଛି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିଲି ଦେଖ। ମଣିଷର ରୋଗ ଶୋକ ମଝିରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳିଛି। ଚାରିପାଖରେ ମଇଳା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପକାଇଲି। ନୀଚ ଚଣ୍ଡାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ମନେ ନ କରି ଜଡ଼େଇ ଧରିଲି। ନାମ ଦେଲି, କାହାକୁ ପର ମନେ କରୁନଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ମନେ କରୁଥିଲି। ଆହୁରି ବି କହେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଗତି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲି ସେ କଥା କହେନା, ପ୍ରେମର କଥା କହେ। ଆଉ ମୁଁ କହେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ନିଜକୁ ତୋଳି ଧରେ। ପ୍ରେମ ମାନେ ନିଜର ମନେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଖାଦ ନଥାଏ। ପ୍ରଚାରର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ ଅନ୍ତରାୟ। ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକ, ଯେ ନିଜ ମହତ୍ୱର କଥା ଭୁଲିଲେ ବି ମୁହଁରେ ଆଣେନା, ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରେ। ମନରେ ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଗ୍ଧ ରହେ ଏବଂ ମୁଖରେ ମନର ଭାବାନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟର ବିଷୟ କହେ। ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲା ପରେ ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବ। ଯାଉ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପରେ ଆମର ବିଭାସ ବାବୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ, କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ସୁଧୀ ସାର୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ତାଳନବମୀ ତିଥି 7:05 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ଉଠିଥିଲା। ବାହାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମସଜିଦରେ ନମାଜ ପାଠ କରାଉଥିଲା ଏବଂ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ଧୀବର ମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଘର ଆଡକୁ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଜଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁଟିଏ ଖିଲିଖିଲି ମାରି ହସୁଛି। ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥାନ୍ତି ସେ ସେଠିକି କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ କେହି ବିଶ୍ବ ଆଡେ ହାତ ଠାରି କହୁଛି ଯେ ଆଉ କେହି ହେ ଯିବ, ଆଉ ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି। ତେଣୁ ଏହି ତ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲୀଳାର କଥା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ବାଲ୍ୟକାଳର ଲୀଳା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦିନକର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ସେ ବାହାରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ
ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଠାକୁର କିଛି ବି ଉତ୍ତରରେ ନ କହି ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଦେଖିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଆସି ପଚାରିଲେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ତାପରେ ଠାକୁର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ସବୁ ଆସିବ, ମୁଁ ସବୁ ବି କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମା କହିଛନ୍ତି ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଏଣୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଆସି କହିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ହିଁ ଭଗବାନ। ଯଦି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ କେହି ବି ଟାଣି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଦିନକର କଥା, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କି ଆଗକୁ କଣ ହବ। ସେମିତି ଦିନକର କଥା, ଜଣଙ୍କର ନବଜାତକ ଶିଶୁ ଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କୋଉଠି ଥିଲେ ଦୌଡିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମା କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ତାପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କର ନବଜାତ ଶିଶୁ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଭଡାକି ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ମା ତୁମେ କାହିଁକି ତା ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ? ସେ ତ 18 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥାଟି ମାଙ୍କୁ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏକଥା କେମିତି କହିପାରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ସତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 18 ଦିନ ପରେ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ବେଳୁ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ମା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟି ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତା ଦେହରୁ ମା ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ସେମିତି ଦିନକର କଥା, ଜଣେ ଥିଲେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଫୁଲ ବଗିଚା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ହୁଏ, ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆସିକି ସେଇ ଫୁଲ ଗୁଡାକୁ ଉପାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଦିନକର କଥା, ଠାକୁର ଆସି ତାଙ୍କ ବାଡିରୁ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ, ସବୁ ଫୁଲ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏବଂ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ବାଡି ଉଠେଇଲେ ମାରିବେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ପତା ନାହିଁ କଣ ହେଲା ଯେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରୁହ, ସେ ଯାହା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେବେ କୁହନି ଯେମିତି ଆଉ ସିଏ କରିବ। ତାପରେ ଏକଥା ଏମିତି ଯାଇଛି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଦିନ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବହୁତ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱରରେ ପୁରା ମାନେ ପଡିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା କି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବାୟତ ମାନେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଠାକୁର। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୋ ଜାଗା ଏଠି ନୁହଁ, ସେଠି। ତାପରେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲି, ବିଶ୍ୱାଟା ଯେ କି ହାତ ଧରି କହୁଛି କି ଯିବ ଆଉ ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି। ତେଣୁ ଠାକୁର ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦାଦା ଦେଇଥିଲେ 3ଟି ବାଣୀ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ବାଣୀରୁ ବରଦାଦା ଦେଇଥିଲେ 3ଟି ବାଣୀ। ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରାରେ ଜପ, ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଏ ତପ, ମଣିଷ ଆପଣାର ଟଙ୍କା ପର, ଯଥା ପାରୁସ ମାନୁଷ ଧର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଛ ମାଂସ ଖାସନେ ଆର, ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦ ଛାଡ। ଏଇ 3ଟି କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନି ଚଳିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁ
ଠାକୁର ବେଶ ଏଇ ତିନୋଟି ବାଣୀ ଉପରେ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ତିନୋଟି ବାଣୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ମାନିକି କଣ କଲ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଠାକୁର ଦୌଡିକି ପଳେଇଲେ। ସିଏ ସେଠି ଚେତା ହରେଇଲା ଭଳିଆ ସେଠି ପଡିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଏହି କଣ ପ୍ରକୃତରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ବିଷକୁ ହଜମ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ କାଳ ଯୋଉ ଏ ମୁଠେ ବିଷ ଆଙ୍କର କଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଦିନକର କଥା ଗୋଟେ ସେଠି ବାବାଇଦା ଥରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଦୀପ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ସେଠୁ କହିଥିଲେ କି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଥିଲା ଖାଇବି ବୋଲି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି ବୋଲି। ସେମିତି ସେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦାଦୁର ଆଜି କଣ ହେଇଯିବ, ମୋ ଦାଦୁକୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଆଉ। ତାପରେ ବାବା ଇଦା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଦେଖେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ଯିଏ ହେଇଛି ସିଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହବ, ମାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହବ। ଯିଏ ଥରେ ବିଶ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ନ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କହିଥିଲେ କି ବାବା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କହିଥିଲେ କି ନା ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଦାଦୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଆଉ। ତାପରେ ବାବା ଇଦା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରସାଦରୁ ବା ବାତାସା ପ୍ରସାଦରୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ କି ତୋ ଦାଦୁକୁ ଯାଇକି ଖୁଆଇଦବୁ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦାଦୁକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବର ଏଇଟା, ତେଣୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବାତାସ ଭୋଗ ସେ ଯୋଉ ଖାଇଥିଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସେ ନିଜେ ହାତରେ ଦଉଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ସେମିତି ଦିନକର କଥା, ଗୋଟେ ଭାଇଟିଏ ଇଷ୍ଟବୁତି କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୁତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବିଧି, ମାନେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୁତି ଆମେ ଯେତେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଜନ କରିବା ଯାଜନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ସେମିତି ଜଣେ ଭାଇଟିଏ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ସେ ଇଷ୍ଟବୁତି କରୁଥିଲେ, ଦିନେ ସକାଳେ ଇଷ୍ଟବୁତି କରୁଥିଲେ, ପୁରା ନାମ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଇଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖି କହିଲେ କି ଆରେ ଇଏ କଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟବୁତି 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ କାମ ଥିଲା ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାପରେ ଏମିତି 3 ଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ସେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଭାଇଟିଏ ଥିଲା ସେ କହିଲେ କି ରହ ଟିକେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟବୁତି କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଏଠି ତୁମେ ଯୋଉଠି କହୁଛ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଟାଣିଥିଲେ। ସେ ଭାଇଟି କହିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ସେ କୋଉ ବି କଥାରେ ନାରାଜ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ରହ ପୁଅ, ସେ ଟିକେ ଇଷ୍ଟବୁତି କରିଦଉ ତାପରେ ତୁମେ ଯାଇକି ଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଗାଡିରେ ବସାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ଇଏ 72 ଆୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋମାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେନି। ତେଣୁ
ସେ ଭାଇଟି ଦିନରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ ପକେଇଲେ, ଉଠେଇଲେ ପକେଇଲେ, ଉଠେଇଲେ ପକେଇଲେ। ତେଣୁ ମା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଇଏ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଧରେଇଦେଲେ ଏବଂ ଏମିତି ସେମିତି ଉଠେଇବା ପକେଇବାରେ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପୁରାଇ ଦେଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ କୋମାରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ପୁରା ଚକିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ କି କହିଲେ କି ଆରେ 72 ଆୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କୋମାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ତେଣୁ ତେଣୁ ଠାକୁର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯଜନ ଯଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବିଦ୍ୟା, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କରିବା ଆମର ସେଲ୍ସ କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ସେଲ୍ସ କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଆମ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ସେତିକି ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଠାକୁର ସେମିତି ଦିନକର କଥା, ଦାଦା ଫେରୁଥିଲେ ମାନେ ଫେରୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ। ଫେରୁ ଫେରୁ ରାସ୍ତାରେ ଦାଦା କହିଲେ କି ରହିଯାଅ। ତାଙ୍କ ବରଦା କହିଲେ ରହିଯାଅ। ତାପରେ ଗାଡି ସବୁ ପଛକୁ ପଛ ଲାଗିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ରହିଗଲେ। ଏବଂ ଦାଦା ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଛୁଆ ଦେଇକି ବହୁତ ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଅଛି, ଦେଖିଲ। ତାପରେ ସେ କର୍ମୀଟି ଯାଇ ଦେଖିଲେ କି ହଁ ସତରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଟିକେ ପାଉଁରୁଟି ନେଇକି ତାକୁ ଡାକିକି ଦେଇଦିଅ। ସେ କର୍ମୀଟି ଯେତେ ତୁ କରିକି ଡାକିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦାଦା ନିଜେ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି କରିକି ଏମିତି ଡାକିଲେ ଏବଂ ବରଦା ଡାକିଲେ। ସେ କୁକୁରଟି ବ୍ରିଜ ତଳେ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ମିଟର ତଳେ ଥିଲା, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ପୁରା ଏବଂ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ବରଦା ଗାଡିରେ ବସିକି ପଳାଇଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ କୁକୁରଟାକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସେଠି ବରଦାଙ୍କୁ ସେମିତି ଚାହିଁକି ବସିଥିଲା। ଆବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ସେ କର୍ମୀଟି ଦେଲେ ସେ କୁକୁରଟି କାହିଁକି ଆସିକି ଖାଇଲେନି? ତାହେଲେ ବରଦା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିକି ଦେଲେ କାହିଁକି ଖାଇଲେ? ଏଇ କଥାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ କେମିତି ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ କର୍ମୀଙ୍କର ମନରେ ବୋଧେ କଣ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ସେ କୁକୁର ଦେଖି ପାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବରଦାଙ୍କର ମନ ପୁରା ସଫା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ତୁ କରିକି ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ରିଜ ତଳୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ମୁଁ 3ଟି ବାଣୀ କହିଲି ତାକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ, ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଛଡାର ଗାନ କରିବେ ଆମର ମେନକା ସାହୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଜୟ ଗୁରୁ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କର ମା, ଛଡାର ଗାନ କର। ସତୀତ୍ୱ ଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ସତୀତ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ଭରେ, କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କରି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ। ସତୀତ୍ୱ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ଅଟୁଟ ଟାଣ, ସେହି ମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣରେ, ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ଅଟୁଟ ଟାଣ, ସେହି ମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣରେ, ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ।
प्रति प्राण दक्ष नारीर सेवा सुंदर तृप्ति चलन पति हृदय दीप्ति आणे बुद्धि दिए उपढौकन पति प्राण दक्ष नारीर सेवा सुंदर तृप्ति चलन प्रति हृदय दीप्ति आणे बुद्धि दिए उपढौकन सतीत्व जर स्वभाव सिद्ध चर्चा पटु मन जगधात्री मूर्त झिया संसारर जीवन सतीत्वजर स्वभाव सिद्ध चर्चा पटु मन जगधात्री मूर्त झिया संसारर जीवन पुरुष मागे नारीर प्रणय नारी मागे टंका एमिति करी हि चलिछि जगत बंचिबा बढ़िबा फांकारे बंचिबा बढ़िबा फांका पुरुष मागे नारीर प्रणय नारी मागे टंका एमिति करी हि चलिछि जगत बंचिबा बढ़िबा फांकारे बंचिबा बढ़िबा फांका स्वामी व्यथारे बुक फटेना चमकने ता मन हृदय उज्जଳ କରି ତାଠାରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥାରେ ବୁକୁ ଫାଟନା ଚମକନା ତା ମନ ହୃଦୟ ଉଜ୍ଜଳ କରି ତାଠାରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅନ୍ତର ଦେଇ କରେ ନା ଯେ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପୂରଣ ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତାର କେବେ ସରେ ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତାର କେବେ ସରେ ଚାଲେ ହିଁ ଯାହା ସେ ଧାରେ ଧାରେ ଉଦାସେ ଡୁବେ ମନ ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱଜର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ସତୀତ୍ୱଜର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ କଥା ବିକି ହେଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ କରିଲୁନି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଫୁଟାଇ ନ କରିଲୁ ତାହା ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେରେ ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ କଥା ବିକି ହେଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ କରିଲୁନି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଫୁଟାଇ ନ ତୋଳିବୁ ଯାହା ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେରେ ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବୁ ନାହିଁ କହିବୁନି ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଅନ୍ତରରେ ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବୁ ନାହିଁ କହିବୁନି ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଅନ୍ତରରେ ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ପର ହୁଏ ଯାର ଆପଣା ଜନ ଅନୁରାଗ ତର ଛିନ୍ନ ହରା ଦରିଦ୍ର ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷଣ ସତୀତ୍ୱଜର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୋହାଗ ଭରେ କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କରି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱଜର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ସତୀତ୍ୱଜର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବାଃ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭାବ ଦେଖାଗଲା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଏଇ ଛଡାର ଗାନ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୁବ पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री चंद्र जी की जय जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय जय पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की जय जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री राधा की जय। संघ की जय। की वंदे पुरुषोत्तमम
वंदे आर्य वन्दे पितॄन् पुरुषोत्तम वंदे वन्दे आर्य मातृवर्गा वंदे वन्दे मातृवर्गा मातृवर्ग दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु।